Hello, welcome to my YouTube channel IELTS Spanish. මම විමල් බණ්ඩාර විසින් ආරච්චි පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි උපාධාරියෙක් ඒ වගේම පශ්චාත් උපාධිය සඳහා teaching English as a foreign language, teaching English as a second language සහ අධ්‍යාපන ප්‍රති උපාධිය සඳහා ඒ කියන්නේ MET සඳහා teaching English for speakers of other languages එහෙම නැත්නම් TESOL හදාරා ඇති පළපුරුදු ගුරුවරයෙක් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 25කට වැඩි ප්‍රමාණයක් IELTS උගන්ලා තියෙන ගුරුවරයෙක් විදිහට තමයි මම මේ ඔබට කතා කරන්නේ. එතකොට IELTS ටෙස්ට් එක language proficiency test එකක්. ඒ කියන්නේ භාෂා නිපුණතාවය ටෙස්ට් කරන ටෙස්ට් එකක්. එතකොට අපේ භාෂාව කොහොමද ඔබට how well you can express yourself is tested in task 2. In this task, that means in task 1 in academic test, you are tested for your language proficiency plus your analytical ability. එතකොට ඔබට යම්කිසි දෙයක් ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක තමයි සහ භාෂා ප්‍රවීණතාව නිපුණතාවය තමයි මේකෙන් ටෙස්ට් කරන්නේ. අපි දන්නවා ටෙස්ට් 1 task 1 task 2 දෙකක් තියෙනවා. task 2 වලට විනාඩි 40ක් තියෙනවා. task 2 විනාඩි 20යි. සාමාන්‍යයෙන් you should negotiate both task 1 and task 2 within 60 minutes. So it is ideal that you should spend only 20 minutes on task 1. Remember, task 2 is worth more marks than task 1. task 2 වලට task 1 වලට වැඩිය ලකුණු ලැබෙන නිසා විනාඩි 20ට වැඩිය යන්න එපා. වචන 150කට වැඩිය ලියන්න ඕනේ. ඔබ follow කරන්න ඕනේ task achievement. ඒ කියන්නේ marking criteria, task achievement, organization, cohesion and cohesion, lexical resources and grammar. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකද කොහොමද graph and chart වල introduction එක ලියන හැටි කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක යටතේ graph and chart එනවා. ඒ වගේම process and procedure, maps, diagram සහ cycle එනවා. එතකොට මේ කතා කරන්නේ අපි table, line graph, pie chart වගේ වලට අදාළ කොටස. හොඳයි. The question is followed by the following statement. But most of the students do not pay their attention to this. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. So there are 4 keywords, actually key action verb: summarize, select, report and make comparison. හොඳයි. අපි බලමු මොකක්ද මේකෙන් task achievement එක කියන්නේ. අද මම කතා කරන්නේ task achievement එක විතරයි. organization, lexical resources and grammar ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු ඒ ගැන. Yes. Task achievement means your ability to cover all the requirement of the task. task එකට අදාළ requirement එක බැලූ බැලමට පේන්නේ නැහැ. එම නිසා අපි ඒක analytically analyze කරලා අපි දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔබට මේ සඳහා do not describe කිසිම අවස්ථාවක describe කරන්න යන්න එපා. ලකුණු ඔබට ලැබෙන්නේ අඩුයි. Yes. එතකොට ඉස්සරලාම ඔබ දැනගන්න ඕනේ selecting. Select only the relevant information. එතකොට ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා. ඔබ අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරලා relevant දේවල් විතරක් ඔබ select කරගන්න ඕනේ. Select and report. Minimize report. report කරන කොටස ඒ කියන්නේ describe කරන කොටස minimize කරන්න. හැකි තරම් describe කරන කොටස සාමාන්‍යයෙන් අපි බොඩි එකට ඡේද දෙකක් ලියනවා. ඒ ඡේදේ මුල කොටසට පමණක් සීමා කරගන්න. මුල sentence එකේ මුල කොටසටම කරන්න. මොකද report කරන්නේ නැතුව අපිට comparison සහ summarization කරන්න බෑ. right. ඊට පස්සේ select, analyze, highlight the key features. එතකොට මෙතන වැදගත්ම පේන කොටස් ඔබ highlight කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. හැබැයි මේ
features බැලූ බැල්මට නැහැ. You cannot understand them in appearance. So you have to focus your attention on trends, comparison, climax, even the lowest point. එතකොට මේ හැම එකකම මේවා නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සෑහෙන කොටසක් අපිට මේවෙන් ඔබට දෙන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ lack of practice නිසා ඔබට මේවා හඳුනා ගැනීමට බැරිකම සහ ඔබ හොඳ qualified ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න නැති හින්දා ඔබත් කරන්නේ මොකද writing වලට describe කරනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන වැදගත්ම දෙක තමයි comparison and make comparison and summarizing. Yes, summarizing. So වැදගත්ම දේ comparison. එතකොට comparison වල මූලිකව ඔබ දැනගන්න ඕනේ adjective comparison කියන පාඩම කරලා තියෙන්න ඕනේ සහ that of those of. දැන් ඔබ සමහර වෙලාවට ලියනවා climate of Kandy is similar to Matale. නමුත් වැරදිනේ. climate of Kandy is similar to that of Matale. බහුවචන නම් those of වෙනවා. එතන වරදින තැන error analysis එකක් අපි කරනවා. ඒක හොඳට දැනගන්න. ඒ වගේම as much as සහ as many as යොදන හැටි හොඳට ඉගෙන ගන්න. as much as uncountable එක, as many as countable එක. ඒ වගේම මේවායිදී use of approximation. ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා approximation කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට. ඒවා හොඳට ස්ටඩි කරලා යන්න. මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ස්ටඩි කරන්න මේක. ඊට පස්සේ summarization වලදී මෙන්න මේ phrases ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම මේ කීපයක් විතරක් දැම්මේ බහුල වේදෙනවා. put together, be closely followed by, preceding and following කියන phrase එක, the reverse is true, the former, the latter, etc. etc. මෙන්න මේ phrases ඒ කියන්නේ summarization සඳහා යොදා ගන්න phrase මගෙන් ඔබට වචන ගොඩකින් කියන්න තියෙන කොටස කෙටි වචන කීපයකින් effectively කියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපිට effectively කියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නත් ඕනේ, analytically කියා ගන්න තියෙන්නත් ඕනේ වචන 150කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. මොකද අපිට වචන ගොඩාක් ලියන්න බෑ. වචන 175කට විතර ඔබගේ එක සීමා කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට the time is the worst enemy. අපිට time එක ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. මේක ලියන්නත් ඕනේ. task 2 කරන්නත් ඕනේ. හොඳයි. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මේවා පිළිබඳ ගැඹුරින් ස්ටඩි කරන්න, ආවට ගියාට ස්ටඩි කරන්න එපා. සහ ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ලියන answers හරියට චෙක් කරගෙන error free උත්තරයක් ලියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. අන්තිම වෙනකොට ඔබ exam condition යටතේ හොඳ උත්තරයක් ඔබට ලියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් exam එකට යන්න එපා. මොකද exam එක band score එක ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නොලැබුණොත් you lose at least 50,000 rupees. හොඳයි. මම හිතනවා ඔබට යම්කිසි දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න ඇති කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කරනවා කොහොමද body එකක් කොහොමද body paragraph දෙක ලියන්නේ කියලා. මම කලින් කරලා තියෙනවා introduction එක ලියන එක. ඒක ඔබ බලන්න මගේ වීඩියෝ එකේ ඇති. සහ මේ වීඩියෝ එක ඔබට යම්කිසි ආකාරයක දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබුණා නම් ඔබ subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න සහ තවත් ඔබගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. Okay? Thank you for being with me.